जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज बैशाख मास व्रत आरंभ, मासंत आज वर्षांत। चैत्र मीन मास 31 दिन, अप्रैल मासर 13 तारीख रविवार। आज प्रतिपद 60 दंड, अहोरात्र चित्रा नक्षत्र 53 दंड 57, रात्रि 7:55 पर्यंत। आज हर्षण जोग। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि, वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण राक्षसगण। तेबे आज दिवा 6:43 पर तुला राशि, शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण। रात्रि 7:55 पर देवगण। आज मृत्यु होता व्यक्ति मानकर एकपाद पुष्कर दोष। फल कृषि, संतान हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, मासदन और कांस्यपात्र दान। आज प्रतिपद श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले कुष्मांड अर्थात पानी कखारू भोजन निषेध। आज रविवार जोगु आमिष, बिरी, मसूर, अदा, निंब, दग्धद्रव्य भोजन निषेध। आज जदि आमे धर्मकृत्य कथा कहबा, अद्य हविष्य काल को प्रतिपद तिथि व्याप्त थिबार जहाँकि अद्य बैशाख व्रत संकल्प व्रत आरंभ। आज ठारू एक मास पर्यंत बैशाख व्रत बैशाख व्रत पालन। आज अशुभ बेला बा 12 बेला कथा जदि आमे कहबा, दिवा 10:04 पर 1:22 मध्य कालरात्रि कथा कहले रात्रि 11:58 पर 1:32 मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत जोग। दिवा 6:18 पर 9:31 मध्य, रात्रि 7:26 पर 9:02 मध्य। तेबे आज महेंद्री जोग कथा कहले प्रातरु दिवा 6:20 पर्यंत बा मध्य, संध्या 6:59 पर 7:26 मध्य, रात्रि 12:22 पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर जहाँकि दिनचर्या कार्यक्रम संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची अप्रैल मास 13 तारीख रविवार सुपर संडे मोर प्रिय भाई भाई मानक 12टी राशि राशिफल कोन आसुची आमे देखिबा। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, आज आपनकर बहुत भल दिन अच्छी। 6 ऑफ कप कार्ड। आज आपण इनसेंट रहिबे, मनरे छल कपट किछि देखाजिबो नाही। आपण अतीतर पिला बेलर विभिन्न कथा को लेकिन मन भीतर को आसीबो। फैमिली रो बहुत सपोर्ट मिलिबो। सब कथारे आपण वर्तमान जाकु इमेच्योर व्यवहार करिवे, छोट छुआंक पड़ी व्यवहार करिवे, जा द्वारा आपनकर काम टिके विलंबित हो पारे। किंतु कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। नुआ नुआ उपाय रे कार्य करिवे, चेष्टा करिवे। निज ठारो सान बयसर पिलामानक सह काम करिवे। बोनस मिली पारे, किछि प्रॉपर्टी मिली पारे, चांस भल रहउची। धड़ा रंगर कोनोसी जिनिस दान करंतु, बहुत भल रहिबो। आज निश्चित मन आ आत्मतृप्ति हवा पड़ी दिन। किछि नूतन सुदूर मित्र लाभ होबार मध्य जोग देखा जाउची। तेबे मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, आज स्पेशल कार्यक्रम रे कहबी जे मेष राशि भाई भाई माने आपनकर जदि मंगल ग्रह आपनकर राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल ग्रह जदि आपनकर माने दुर्बल रहउचंती, मंगल को कारण विभिन्न रोग शरीर भितर जागृत कराई थाए। जेमिति कि रक्तपित्त, जादू हवा, भगंदर हवा, प्रमेय हवा, ब्रहण किंबा अस्थि भंगा, रक्तस्राव, अग्नि हेतुक दहादी किंबा अर्श रोगर कारण होता है। तेबे यार प्रतिकार जदि आमे कहबा, मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, निश्चित भाव में यह रोग जदि आपनक शरीर रे हेछि,
ଆୟତ ରହିବ, ଯଦି ନ ହେଇଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଟନସିଲ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଗଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, କଣ୍ଠ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଗଣ୍ଠି ବଥା, ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଆଖି ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ବେହୋସ ଆଦି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଧାରଣ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା କାରଣ ନିହାତି ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ରହିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଘଟୁଛି, ରୋଜଗାରରେ ବାଧା ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, କିମ୍ବା କେସ୍ ବାସ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଧାର କର୍ଜର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଗତିପଥ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାକୁ ମେଷ ରାଶି ଧାରଣ କଲେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ କଥା, ମନରେ ଆଜି କାହା ପ୍ରତି ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଜୀବନର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି ରହିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଅଧିକ ହଡ଼ବଡ଼ ଆଜି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ରିସ୍କ ବି ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁ ପରେ ବି ମନ ଭିତରୁ ଈର୍ଷାର ଭାବକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଜ ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହସ୍ଥଳ, ଗୁହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ପ୍ରଦର ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନକ ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଶୁକ୍ର ନିଚରସ୍ଥ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ବାରମ୍ବାର, ବହୁମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ, ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ମାସପର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଧାରଣ କଲେ ଶୁକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରଣରୁ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଋଣ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ କରଜର ଭାର କମୁନାହିଁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଯିଏକି ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଷଡ଼ମୁଖୀ। ଏହି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଗାଈ ଘିଅରେ ଆପଣମାନେ ରଖିକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିର ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରକ୍ଷୟ ଜନିତ ରୋଗ, ନପୁଷ୍କତା ରୋଗ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର এই କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦଶମ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନର କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ, ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି କାହାଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ପରାମର୍ଶ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ।
এই ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜିହ୍ବାର କୌଣସି ପୀଡ଼ା, ବାନ୍ତି ହେବା, ତ୍ରିଦୋଷ ରୋଗ, ଏସବୁ ମାନେ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ନାକ କାନ ଦୋଷ କିମ୍ବା ବାତ ଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବା, ଏଭଳି ସବୁ ରୋଗ ଏହି ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧ ଦାରକ ମୂଳକୁ ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଯଦି କବଚରେ ଭରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। କେବେ ବି ଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ରୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ହାନିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ଚକ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ତ ସେମିତି ସମୟ ଗତି କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই কর্কট রাশি ভাই ভଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଯାହାକି ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ କାର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲିଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ତର୍ବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ତର୍ବର ହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆଜି ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରବ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ଥ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି, କ'ଣ ରୋଗ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କଫଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାଶ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଶୂଳ, ଶ୍ରୀପଦ, ଜଳ ଉଦର, ଆମାଶୟ, ହୃଦଜର, ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟ ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅନିଦ୍ରା, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଜିନ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ପେଟ ରୋଗ, ଜଳ ବା ଜନ୍ତୁ ଜନିତ ବାଧା, ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ, ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର ଖଣ୍ଡେ ଚେର ଆଣି ତାକୁ କବଚରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କବଚରେ ଭରି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର ଘଟିଥାଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିଯିବ। ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାରଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭପ୍ରଦ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ବେରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ବାଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଅଛି ଜୀବନରେ, ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ କାଳ ଆସିଛି। କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ରବି।
ରବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସଫଳ କରିବେ, ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିଙ୍କର ଯଦି ନିଚରେ ରହିଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ହେଉ, ପ୍ରମେହ, ସନ୍ତତି, ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତଜାତ ରୋଗ, ଅମ୍ଳଶୂଳ, ହୃଦ ରୋଗ କିମ୍ବା ମସ୍ତକର ଗ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନିଦାହ, ଜରାଦି, ରବି, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଅଙ୍କ ଯାହାକି ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ହିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই রবিଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ରହିବ, ଛାତି ପେଟ ବେମାରୀ, ଆଖି ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏସବୁ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମହାକାଳ ଗଛର ଚେର ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ କୌଣସି କବଜରେ ରଖି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କିମ୍ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହିବା, ସଂସାରରେ ବିଘଟନ ଘଟିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଶୁଭ ଅଘଟନ ଘଟିବା କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ପଛେ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗିକି ରହୁଛି, ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଯେତେ ଦୋଷ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଛି, ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡେଥ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କାହାର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନୂତନ ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ରହିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ରିଲେସନର କିଛି ବାଧା ଏମିତି ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ, ଯେଉଁ ଆଶାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଉ, ଝାହା ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଏସବୁ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନାକ କାନ ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ ଭିତରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ନିଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁ ରହିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ରିଟର୍ନ ନ ଆସି ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ନିଚସ୍ତ ଚାଲିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଚତୁର୍ମୁଖୀ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଠ ବା ପରିଶ୍ରମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ହାତକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ନାନାଦି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ନିଚସ୍ଥ ରହିଲେ, ଅଶାନ୍ତ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହେସ୍ଥଳ, ଗୁହେଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ କୌଣସି ରୋଗ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନର ରୋଗ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପଦର ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଗର୍ଭଶୂଳ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ, ଏସବୁ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରଣରେ ଆପଣ ବାତ ପିତ୍ତ ହେଉ, କଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ମୂତ୍ର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭାଶୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଅଣ୍ଡକୋଷର ବେଦନା ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମାସକର୍ଣ୍ଣି ମୂଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, କିମ୍ବା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଶମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୀତିରେ ବିଘଟନ ଘଟୁଛି, ମନମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଧାର କର୍ଜର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଏଇ ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରକୁ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ନେତ୍ର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଧାରଣ କଲେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ କଥା, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯଦି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଅପବ୍ୟୟ ମାନେ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଯଥାରେ ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ତହିଁରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଯଥା ଯେପରି ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେୟ, ଗ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଘଟନ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟନସିଲ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାର ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଗଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କଣ୍ଠ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖିର ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସିବାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ରୋଗ ଆସିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଋଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ରହୁଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଦେଉଥାଏ, ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ, ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ତିନିମୁଖୀ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ରୋଗ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ଶିଖିବାର, କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଟିକେ ହାନି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରସାମ୍ୟ, ଯାହାକି ଭାରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସବୁ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଜି କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ବଦ ହଜମ ବା ପେଟର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଛି, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ଜ୍ୱର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଯଦି କବଜରେ ଭରି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ, ରୋଗ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କଷଣ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଶୁଭ ଫଳ ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଋଣ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ରୋଗ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଗତି କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଚାଲୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ କିଛି ରହୁନାହିଁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି, ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ପଞ୍ଚଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ, ଫଳଦାୟକ ମିଳିବା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ହାଲକା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ये पॉजिटिव कार्ड आसी, ये स्ट्रेंथ कार्ड आसी। आपण कौन परिस्थिति को आज हैंडल करेंगे, जहाँ भी समस्या आसो आप कंट्रोल रहा, प्रोब्लेम हो पचे आप पाखे सल्व हम। ये मेजर आर्काना कार्ड अच्छी। आप सिचुएसन आप फेवर नथिले भी आप कंट्रोल रही आसुवा प्रत्येक कार्य को हैंडल करेंगे। आज जहाँ भी समस्या जहाँ भी आसो निजक कंट्रोल रखिए और सफल पाइबे। आग को निजर पेसेंस रख, सब ठीक हो, घोषा कर तो सबकि बिगड़ी जबार संभावना रोचे। तेरे मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आज कर्तव्य पालन भाव में अनेक किसी कार्य कर जोग आपंकर देखा दूची। तेरे ये मकर राशि भाई भाई मैंने मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह है शनि। यही शनि कारण विभिन्न प्रकार रोग देखा दे था। शनिंकर अशुभरे जखमा जनित रोग, पाद रोग, मूर्छा रोग, स्नायविक दुर्बल कर्म हेतुक रोग किंबा काहारी पक्षाघात रोग, श्वासवात रोग, हस्तपाद कंपिबा रोग देखा देता। प्रतिकार जदि कहबा बाड़ी ओला मूल जदि धारण करुछंती निश्चित रूपे उपकृत आपण माने हेबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई माने आपण पेट रोग देखा देता है, पाद रोग देखा देता है, गचर पड़ा, झुंटी पड़ा, ये सब रोग देखा देता है। तेरे बाड़ीअला गचर मूल को आप निश्चित भाव में धारण करूँ। शनिवार दिन आनी देखिए ये सब रोग जदि होता है कंट्रोलर बा आयत रदि भी प्रवेश न कर पारे तेरे शरीर भितर को एत शीघ्र प्रवेश करना। शनि संतुष्ट रे। तेरे ये शनिदेव कारण जदि आपंकर ऋण रोग समस्या कंट्रोल फेल हो, शत्रु वृद्धि हो, व्यवसाय क्षति घटुची, मान मतांतर घटुची, शत्रु को देखिए भयभीत होती, ये सब समस्या जदि आपण भीतर देखा दूची मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण मन रखु आपण राशि अधिपति ग्रह जेहेतु होती शनि। शनि शनिकर अति प्रिय रुद्राक्ष हूँ सप्तमुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष को धारण कले स्वयं अनंतर स्वरूप बोली चिंता करने दरकार। ये रुद्राक्ष धारणकारी माने महापातक नाश होता है, दुरारोग्य व्याधि मुक्ति मिलता है, अकाल मृत्यु मुक्ति मिलता है। ये रुद्राक्ष आपण मैंने धारण कर निजर अधिपति ग्रह शनिदेव को संतुष्ट कर आप विजय प्राप्त हूँ। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आज कर्तव्य पालन निश्चित भाव में करेंगे, कर्तव्य आज विजय हासिल करेंगे। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपण शांत स्वभाव आज रे। कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगे बढ़ार जोग देखा दूसरी, कठिन परिश्रम जारी रखिए। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करूँ, सफलता निश्चित प्राप्ति हम। अर्थ और कैरियर बाबद में बहुत भल फल मिल। जदि भी किसी स्वास्थ्य समस्या था दूरेज आपण पक्षे आज व्यायाम करूँ, स्वास्थ्य ठीक रहा, सन्देह करार कि ना। मोर प्रिय
कुंभ राशि भाई भणी माने आपन शांत स्वभाव जो आज अनेक किसी कार्य सफल हबार जोग देखा दउछि। तेरे मन रखु आज आप जहाँ किसी करुँच ना कहीं आपको आज जनसमर्थन निश्चित भाव में कार्य विजय हेबे। यही मकर राशि कुंभ राशि व्यक्ति मान राशि अधिपति ग्रह होती शनि। शनिकर अशुभ जख्मा रोग शरीर में देखा देता है, बात रोग देखा देता है, उदर रोग देखा देता है, मूर्छा रोग देखा देता है कि पक्षपात पक्षाघात श्वास बात रोग हस्तपात कंपिबा रोग ये सब यही शनि कारण देखा देता है। शनि कारण पेटरे रोग बारंबार देखादबा, पादर रोग बारंबार देखादबा कि गचर पड़ा झुंटी पड़ा जानवाहन दुर्घटना हवा ये सब ये शनि कारण होता है। तेरे जदि आप बाड़ीअला गचर मूल को आनी शनिवार दिन धारण कर सब समस्या धीरे धीरे संतुलन को आसी थाए। आउ ये शनि कारण जदि ऋण रोग समस्या बढ़ी जाए बारंबार शत्रु वृद्धि होता जिते अर्जन कले नियंट हो जाउछि। जदि भी आपण शत्रु को देखिकी भयभीत होती व्यवसाय क्षति घटुची स्वामी स्त्री भितर मन मतांतर घटुची किंबा कौन शुभ कार्य विघटन घटुची परिवार अशांति बढ़ी जाउची ऋण कर्जर सीमा पार हो जाउची ये सब समस्या आपण कुंभ राशि भाई बहन मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि। शनि शनि को संतुष्ट करने सातमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ। यही सातमुखी रुद्राक्षर धारण करेंगे अनंतर स्वरूप बोली जानवा दरकार। यही रुद्राक्ष धारण कले महापातक नाश होता है, दुरारोग्य मुक्ति मिलता है, व्याधि मुक्ति मिलता है, अकाल मृत्यु मुक्ति माने मुक्ति मिलता है। ये रुद्राक्षर धारण कर आपण मैंने निश्चित भाव में अनेक कार्य सफलता पूर्ण भाव में पाइपर। जदि कौन प्रतिकार न करुँच तार समस्या तो निश्चित भाव में एमती लगी तेणु आपन को प्रत्येक कार्य प्रतिकार कर जोग अच्छी प्रतिकार कले समस्यार समाधान निश्चित भाव में होता है। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय। मीन राशि ये क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी राउंडकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी धन दौलत मान मर्यादा सबकि देखा दे पारे। आपड़ कौन परिस्थिति को भावी चिंती आज करूँ सफलता निश्चित मिल। क्यारियर में बहुत भल दिन अच्छी जदि भी कौन स्वास्थ्य समस्या था आज आप विश्राम नियंतु आराम करूँ ठीक हो। तेबे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने ये राउंडकर पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंकर पाखे मर्यादा मर्यादा सबकि कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ शीघ्र सफलता मिल। क्यारियर में बहुत भल रहा जना जाऊँगी स्वास्थ्य समस्या जहाँ थिला ता आप विश्राम ले जातु सब ठीक ठाक निश्चित भाव में हो। मोर प्रिय जाकि मीन राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने मन रखु आपण मान राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति। यही बृहस्पति कारण विभिन्न प्रकार शरीर में रोग देखा दे था जहाँकि बृहस्पति कारण जमी मस्तक पीड़ा हो, मेद रोग हो, पाद रोग हो कि अकस्मात अटि निश्वास प्रश्वास अटकिवा ये सब जदि आपंकर देखा दूची यही बृहस्पति कारण गद हजमी बारंबार होता है, गैस बढ़ी जाता है, पेटर गैस बारंबार देखा देता है, ज्वर हवा कि जानवाहन दुर्घटना उड़ा जहाजर दुर्घटना ये सब समस्या केवल बृहस्पति कारण होता है। यही बृहस्पति जदि आप ब्रह्मजष्टि गचर मूल को धारण करुँच निश्चित भाव में उपकृत हे सन्देह कर किसी ना। आउ ये बृहस्पति कारण जदि आपंकर रोग बढ़ी जाऊँगी, ऋण भार बढ़ी जाऊँगी, करजर सीमा पार हो जाऊँगी, शत्रु मैंने वृद्धि होती, माली मकदमा लगी रोचे, व्यवसाय क्षति घटुची, विद्या क्षेत्र में आप पराजित होती, चाकरी निराश होगा पड़ुची ये सब समस्या जदि बारंबार देखा दूची ताहले आपण माने कौन गोटे काम करंतु। मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भाई मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह जेहेतु बृहस्पति बृहस्पति अति प्रिय रुद्राक्षर पंचमुखी। यही पंचमुखी रुद्राक्षर टी आप धारण करंतु। यही पंचमुखी रुद्राक्षर पंच देवता यथा गणेश विष्णु शिव सूर्य दुर्गांकर स्वरूप अटंती। जीवन समस्त पापरू मुक्ति मिलता है, मानसिक शांति मिलता है, शत्रु माने नाश होता सुख शांति लगी पंचमुखी रुद्राक्षर धारण कर तेणु आपड़ जदि धारण कर धीरे धीरे सब समस्या समाधान आपको निश्चित भाव में मिलता है। प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए आपण मानकु आमे स्क्रीन ऊपर नंबर देचु आपण मानकर जो माने आम सहित कथा होगा चाहती प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आपण माने सीधा आम सहित कथा ही पारिबे एवं जहाँ भी समस्या अच्छी आमको शेयर करी आपण तार प्रति अनुकूल भाव में तार प्रतिकार मध्य पाई परिबे। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान ठारू विदाय नेबा पूर्व आउ थरे कहि रखुछु आम चैनल को जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु। प्रत्येक दैनंदिन राशिफल देखंतु तार समस्यार समाधान आपण माने निश्चित भाव में पाई परिबे। रहउछि नमस्कार।